स्त्री केउं दिन चूड़ी पिंधिले स्वामीर आयुष कमी जाए। थरे माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को साक्षात करने गले एवं प्रभु पाखरे पहुंची कहले, स्वामी मु जेतेबेले आपण को साक्षात करने आसुथिली मोर नजर आसीबा बाटको मृत्यु लोक ऊपर पड़िला एवं मु देखिली किछि सधवा स्त्री माने निज भितर चर्चा करुथिले कि स्त्रीर गोटे जिनिस छुई देले तार भाग्य बदली जीवो। एही दिन चूड़ी पिंधिले एवं ता सहित स्त्री जदि एही दिन चूड़ी पिंधिबो ताहेले ता स्वामीर आयुष कमजिबो। स्वामी मु जेतेबेले से चर्चा शुणिली मो मन विचलित हेउछि, सेथिपई मु आपनकु अनुरोध करूछि कि आपण मोर एही दुईटी प्रश्नर उत्तर देई मोर मनकु शांत करंतु। भगवान विष्णु कहिले, हे देवी मु तुमर दुईटी प्रश्नर उत्तर एक छोट कहानी माध्यम रे देवी, किंतु मोर गोटिए सत्य मु कहानी सुनिला बेले तुमे मन दे कहानी टिकु सुनिबो। काहे कि ना अधा अधूरा कहानी सुनिले अधा अधूरा ज्ञान प्राप्ति हेबो, जो ज्ञान कोनोसी काम रे आसीबो नाही। भगवान विष्णु को कथा सुनी मां लक्ष्मी कहिले, ठीक अछि स्वामी मु आपनकु कथा देउछि कि कहानी टिकु मन दे सुनिबी। एथर कहानी सुनेबा आरंभ करंतु। प्रभु भगवान विष्णु कहिले कि सुन देवी, गोटिए नगर रे जने साधुकार रहुथिले, से बहुत धनवान थिले, तांको पाखरे सब किछि थिला, भल व्यवसाय रहिबा पई बड़ घर भी थिला। साहुकारंकर तिनि पुଅ थिले एवं समस्तंकर विवाह हो जायतिला। साहुकारंकर तिनि बहु थिले, तांकर स्वभाव बहुत भल थिला। बहु माने सासु ससुरंकु और स्वामीकर बहुत सेवा जत्न करुथिले, सेथि पई घर रे सुख शांति और वातावरण रहिथिला। किंतु साहुकारंक बड़ पुअर स्वभाव आदौ भल नथिला, सेथि पई साहुकारंक बड़ पुअर बापा मांकर सहित भल पडु नथिला। तेणु साहुकार तांकर धन संपत्ति को बड़ पुओ को देले नाही, बरं दुई सान पुओ और तीन बहु मध्यरे धन संपत्ति को बांटी देले। एही कारणरू बड़ पुओर अर्थात अवस्था आदौ भल नथिला। भगवान विष्णु कहिले कि देवी, थरे साहुकार निज मन भितर चिंता कले, भगवान मते सब किछि देलु दियले, किंतु झियटिए देले नाही। जदि मोर गोटे झिय थांता मु ताकू मोर मनर कथा सब कहितांती, ताकू बहुत स्नेह श्रद्धा करितांती। भगवान विष्णु कहिले कि देवी, साहुकार निज पत्नीकर सहित जीवन अतिबाहित करुथिले, किंतु निजर कन्या संतान नथिबारु से बहुत मन भितर दुखी रहुथिले। साहुकार सदा बेले निजर घर पाखरे थिबा मंदिर को राधाराणी को दर्शन करने को जाउथिले। गोटे दिन जेतेबेले साहुकार राधाराणी को दर्शन पाई गले, से दिन मंदिर जड़े साधु आसीथिले। साहुकार को देखि साधु पचारिले, तुमे दुखी काई गछ? साहुकार कहिले, महाराज मोर झियटिए नाही, सेथि पई मु बहुत दुखी। साधु महाराज मित्य हास्य देई कहिले, जदि जीवन रे काहार अभाव थाए ताहेले सही जागा रे भगवान को बसई देबा उचित। साहुकार को कहिले, मोर केही झिय नाहंती, ताहेले मोर कोन करिबा उचित? तापर साधु महाराज कहिले, तमे गोटे काम कर, तुमे राधाराणी को निज झिय भाबरे मानि नियो। भगवान विष्णु कहिले, देवी साधु महाराज कथा सुनी साहुकार सही दिन राधाराणी बड़ चित्र आनिले एवं निजर घरे लगाइले। सेबे ठारू साहुकार जीवन पूरा बदली गला। से उठिले, बसिले, शोइले, जागिले, श्री राधाराणी को निज झिय भाबरे तांका सहित कथा हेबाकु लागिले। खाली सेतिकी नुहे, साहुकार निज झिय राधाराणी को निजर मन कथा सब कही खुशी अनुभव करुथिले। एही भल भाबरे साहुकार घर राधाराणी पाखरे एमिति न मन लगिला जे से सेतेबेले दुकान को जाउथिले। राधाराणी को भोग लगेई प्रसाद खाई जाउथिले एवं संध्या बेला को फेरी राधाराणी को प्रणाम करी तांको सहित कथा हेउथिले एवं भोग लगेई तार प्रसाद ग्रहण करुथिले। भगवान विष्णु कहिले, देवी से साहुकार जेबे ठारू राधाराणी को निज झिय हिसाब रे से स्वीकार करिछि, सेबे ठारू से साहुकार बहुत आनंद रे निजर
ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସାହୁକାରଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରୁଥିଲେ ତୁମର କେତୋଟି ପିଲା, ସାହୁକାର କହୁଥିଲେ ମୋର 3ଟି ପୁଅ, 3ଟି ବୋହୂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଦେବୀ ଗୋଟେ ଦିନ ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ମନିହାରିଣ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ତ ଠିକ୍ ଦିନ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ରାଧାରାଣୀ ନିଜ ମାୟାରେ ଚୁଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାହୁକାରଙ୍କ ବୋହୂମାନେ ଚୁଡ଼ି ନ ପିନ୍ଧି ମନିହାରିଣକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ମନିହାରିଣ 2 ଦିନ ପରେ ସେହି ଚୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଚୁଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମନିହାରିଣୀ ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପୁଣି ସାହୁକାର ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏଥର ସାହୁକାରଙ୍କ 3 ବୋହୂ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ରାଧାରାଣୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନୋହାରିଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲା ଯେ ତାକୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ରାଧାରାଣୀ ମନୋହାରିଣୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ବି ଚୁଡ଼ି ଦିଅ, ପିନ୍ଧାଅ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନୋହାରିଣ ଭାବୁଛି ବୋଧୁ ହୁଏ ସାହୁକାରଙ୍କର ଘରକୁ କିଏ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସାହୁକାରଙ୍କ 3 ବୋହୂ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, କିଏ ଦେବୀ? ମନୋହାରିଣ ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଏକ ଓଟ ଉପରେ ବସି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ସାରିଲା ପରେ ମନିହାରିଣ ସାହୁକାରଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଗଲା। ମନୋହାରିଣ ସାହୁକାରଙ୍କୁ କହିଲା କି ଘରକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ 3 ବୋହୂକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସାହୁକାର ମନୋହାରିଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମନୋହାରିଣ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି 3 ଜଣ ନୁହନ୍ତି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଧିକ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ମନୋହାରିଣର କଥା ଶୁଣି ସାହୁକାର କହିଲେ, ମୋର ଘରେ 3 ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 4 ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଲ? ମନୋହାରିଣ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛି। ସାହୁକାର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏତେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଇସା ନିଅ। 3 ଜଣଙ୍କ ପଇସା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଯେ ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛ ତାପରେ ଯାଇ ପଇସା ଦେବି। ମନୋହାରିଣ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ପଇସା ଦେବେ। ମନୋହାରିଣ ଚାଲି ଆସିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସାହୁକାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମନୋହାରିଣ କଥା ପଚାରିଲେ। ବୋହୂମାନେ କହିଲେ କି କେବଳ ଆମେ 3 ଜଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛୁ। ସାହୁକାର କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି କଥା ସେ ମନୋହାରିଣକୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝାଉଛି କି ଆମ ଘରେ 3 ବୋହୂ ହିଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏହି ଚତୁର କଣ କିଏ କାହାକୁ ତୁମେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛ? କିନ୍ତୁ ମନୋହାରିଣ ସେହି ଏକ କଥା କହୁଥିଲା, ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାହୁକାରଙ୍କ ସେ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ନିଜ ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲା। ସାହୁକାର ରାଧା ରାଧା ଜପି ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଗଲେ। ସାହୁକାର ରାଧା ରାଧା ଜପି ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାହୁକାରଙ୍କ ନିଦ ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଥିଲା। ସାହୁକାର ପଚାରିଲେ, ଝିଅ ତୁମେ ଉଦାର କାହିଁକି ଅଛ? ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଝିଅ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ, ମୋତେ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ସାହୁକାର ଏକ କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱପ୍ନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଝିଅ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। କହି ସାହୁକାର ତୁରନ୍ତ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହିବା ଚାଲିଲା। ସାହୁକାର ସିନ୍ଦୁକରୁ ପଇସା ବାହାର କରି ମନୋହାରିଣର ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସାହୁକାର ସିନ୍ଦୁକରୁ ପଇସା ବାହାର କରି ମନୋହାରିଣର ଘର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ସାହୁକାର ମନୋହାରିଣର ଘର ପହଞ୍ଚିବା କବାଟ ବାଡ଼େଇ ମନୋହାରିଣ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ତ ସାହୁକାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାହୁକାର ମନୋହାରିଣକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତୁମ ଭଳି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ, ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ। ମନୋହାରିଣ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସାହୁକାର କହିଲେ, ମୁଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ମୋ ଝିଅ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇଛ। ତୁମଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ
କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଝିଅ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚୁଡ଼ିର ପଇସା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହାର କହି ସାହୁକାର ଆଣିଥିବା ମୁଦ୍ରା ଥାଳିରୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏଥିରୁ ଯାହା ନେବାର ଅଛି ନେଇଯାଅ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ମନିହାରିଣ ଶୁଣିଲା ସ୍ୱୟଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ମନୋହାରିଣ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମନୋହାରିଣ କହିଲା, ସାହୁକାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇବା ପଇସା କେମିତି ନେଇପାରିବି? ଏମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ଯାହା ସେତେବେଳେ ମିଳିଥିବା ଆଉ ମୁଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ମୋର ନିଜ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଝିଅ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପଇସା କେବେ ବି ନେବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ସାହୁକାର କିନ୍ତୁ ମନୋହାରିଣ କଥା ଅଶୁଣି ମୁଦ୍ରା ଥାଳିଟିକୁ ତା ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ପଳେଇ ଆସିଲେ ନିଜ ଘରକୁ। ତାପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ଠାରୁ ସାହୁକାର ନିଜର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶେଷ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ କୋଟି ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ସାହୁକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମନ୍ଦିର ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ହଜିଗଲେ। ଏପଟେ ରାଧାରାଣୀ ସାହୁକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜ ମୋର ସେବା କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ। ତୁମେ ଆଜିଠୁ ନିଜର ମୋର ତ ଛୁଇଁବା ଆରମ୍ଭ କର। ରାତି ତୁମର କେମିତି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ଦେଖିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାହୁକାର ବଡ଼ ପୁଅ ନିଜ ମୋର ତ ପ୍ରତିଦିନ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା। ତାର ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଶୁଣ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଥିଲା କି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ପଚାରି ତାର କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ତାର ରାତି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଭଲରେ ବୁଝିଦେବି। ଆଉ ମଣିଷ ସାହୁକାରର ବଡ଼ ପୁଅ ଭଳି ନିଜ ମୋର ପାଦ ଛୁଇଁ ସେବା କରିବ ଏବଂ ମୋର ଚରଣାମୃତକୁ ପାନ କରିବ, ସେ ଲୋକର ଶୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ବଦଳିଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେବେ। ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣ। ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା କି ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଦିନ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ତେବେ ଶୁଣ, ଯେ ଦିନ ମନିହାରିଣ ସାହୁକାରଙ୍କ ତିନି ବୋହୂକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇବା ଆସିଥିଲା, ସେହିଦିନ ରାଧାରାଣୀ ଦେଖିଥିଲେ କି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାୟାର ଚୁଡ଼ିର ରଙ୍ଗକୁ କଳା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାହୁକାରର ବୋହୂମାନଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। 2 ଦିନ ପରେ ମନିହାରିଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଚୁଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ସାହୁକାରର ତିନି ବୋହୂ ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ। ଏହି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ସାହୁକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ପରି ତିନି ବୋହୂଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଚୁଡ଼ିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଲେ କି ସବୁ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ଦରକାର। ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଦାବେଳେ 21ଟି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ସଦାବେଳେ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ସର୍ବଦା ରବିବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼େ। ଚୁଡ଼ି ମଙ୍ଗଳବାର କି ଶନିବାର ଦିନ କିଣିବା କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଲେ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଚୁଡ଼ି ସକଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଝି ବିଚାରି ଭାବରେ ଚୁଡ଼ି ସହିତ ଦିନ ଓ ସଠିକ ସମୟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ।